Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. What else you have to say? வேற என்ன உங்களுக்கு சொல்லணும் உங்களை பத்தி? Ma'am. Say about your parents. My father ஒரு ஷாப்ல வேலை பார்க்கறாங்க, ஒர்க் பண்றாங்க. Okay, my father is working in a shop. My father is working in a shop. My mother is housewife. My mother is a housewife. Yes, ma'am. Okay, then in which college you study? I'm completed in Govindamal Aditya College. Ma'am, I'm completed in Govindamal Aditya College for Women in Tirchandur, ma'am. Okay, I have completed. சொல்லுங்க college name சொல்லுங்க. I have completed my BCom in Govindamal Aditya College for Women, ma'am, Tirchandur. Okay. So what is your hobbies? Hobbies, my music, ma'am, dancing sometimes. Okay, I love to hear music and I love to dance. Okay, ma'am. I love to hear music. I love to dance, ma'am. உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா நோட்டும் பென்சிலும் வச்சுக்கோங்க, பென்னும் வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்ற சென்டென்ஸை எழுதி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் அவசரத்துல சொல்லும் போது நீங்க லிசன் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் மறந்த மாதிரி இருக்கும், அப்ப ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கையில எப்பவுமே ஒரு நோட்டும் பென்னும் வச்சுக்கோங்க. நான் சென்டென்ஸ் சொல்லும் போது அதை எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துன்னா. ஓகே மேம். So where did you finish your schooling and all? Ma'am, Sathangulam. I have completed in Chattangulam. I finished my schooling in Chattangulam. What is your school name? RMPCN Higher Secondary School. Okay. You studied till 12th there, isn't it? நீங்க 12th வரை அங்கதான் படிச்சீங்க அப்படிதானேன்னு கேட்டேன். Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So which group you opt in 11th? Ma'am, Commerce. Commerce group. Okay. Yes. So what are your sisters doing now? You said that you are having 2 sisters. What are they doing now? I have 2 brothers. Siblings. What are they doing? Siblings means ரெண்டு பேர் கூட இருக்காங்க. அது பிரதராவும் இருக்கலாம், சிஸ்டராவும் இருக்கலாம். சிப்ளிங்னா கூட பிறந்தவங்க, அவ்வளவுதான். So you have 2 brothers, isn't it? So yes, ma'am. Say about your brothers. What are they doing? What are they studying? My first brother name is Manoj Karan. Completed BSc Maths in Adityanar College, Tirchandur. Okay. இப்போ வந்து ஒரு ஷாப்ல ஒர்க் பண்றாங்க, கம்பெனில. At present he is working in a shop. இதுதான் நான் உங்களை எழுதி வச்சுக்க சொல்றேன். அப்புறம் நீங்க பேசும்போது உங்களுக்கு இதை ரெஃபர் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். At present he is working in a shop. இப்போதைக்கு அவன் வந்து ஒரு கடையில வேலை பார்க்கறான். At present he is working in a shop. Present வந்து PRESENT present. Yes, ma'am. அப்போ எனக்கு வந்து I have a elder brother and ஒரு பெரிய அண்ணனும் தம்பியுமா, அண்ணனும் தம்பியுமா? ரெண்டுமே elder brother தான் மேம். brother தான். So both elder brother, மூத்தவங்க, ரெண்டு பேருமே மூத்தவங்க அப்படிங்கும்போது I have 2 elder brothers. எனக்கு 2 பெரிய அண்ணங்க இருக்காங்க. elder brotherனா பெரிய அண்ணங்க, younger brotherனா சின்னவங்க, உன்னோட சின்னவங்க. Okay, so you have 2 elder brothers. So நீ என்ன சொல்லணும்? I have 2 elder brothers. Okay ma'am. So brother னு சொல்லலாம். I have 2 brothers. brothers னு சொன்னா அது அண்ணனாவும் இருக்கலாம், தம்பியாவும் இருக்கலாம். So elder brother அப்படின்னு சொன்னா அண்ணன். I have younger brother அப்படின்னா அது தம்பி. Okay ma'am. Okay, elderனா பெரியவங்க, youngerனா சின்னவங்க. Okay ma'am. Okay. Thank you Satya. Hariharan sir, நீங்க சொல்றீங்களா? உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay ma'am. I am Hariharan. I am from Viluppuram. Yes. I am studying MSc Computer Science in Annamalai University. Post Graduation Extension Center, Viluppuram. Okay. 2 siblings ma'am, one younger sister and a elder sister.
So you have 2 siblings. So I have 2 siblings. Okay, ma'am. One is One sister, I got married. okay. Second sister, going to alliance. You are looking forward for her marriage, isn't it? நீங்க அவங்களுக்கு மாப்பிள்ளை Okay. பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. We are looking forward for her marriage. நாங்க வந்து அவங்களுக்கு மாப்பிள்ளை அலையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So we are looking forward for her alliance அப்படின்னு சொல்லலாம். அலையன்ஸ்னா மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are looking forward for her alliance. Okay. So பேசிக்கா வந்து கிரீட்டிங்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க? ஹாய் சொல்லலாம், ஹலோ சொல்லலாம். ஹாய் அப்படிங்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோட யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ அப்படிங்கிறது அஃபிஷியலா ஒருத்தவங்களை பார்க்கும்போது, உங்க கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களை பார்க்கும்போது ஹலோ சொல்லிக்கலாம். ஹாய் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட மீட் பண்ணும்போது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹாய். ஓகே, ஸோ பார்த்த உடனே என்ன கேட்பீங்க? ஹவ் ஆர் யூ, ஹவ் இஸ் த டே கோயிங், எப்படி இருக்கீங்க, எப்படி இந்த நாள் போச்சுது. ஓகே, ஹாவ் அ குட் டே, ஒரு நல்ல நாளாக அமையட்டும் இது அப்படிலாம் சொல்லலாம். இல்லை ஹவ் இஸ் எவ்ரி திங், எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஹவ் இஸ் யுவர் ஒர்க் கோயிங், உங்களுடைய வேலை எப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஐ ஹாவன்ட் see you for a long time, உங்களை ரொம்ப நாளா நான் பார்க்கவே இல்லையே, என்னாச்சு, வாட் ஹேப்பன். I haven't seen you in a long time, is everything all right, உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுது, எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குதா. How is everything, works well, எல்லாம் நல்லா நடக்குதா. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பேசிக்கா வந்து ஒருத்தங்களை பார்த்த உடனே நாம நலன் விசாரிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீட்டிங்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நமக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இங்கிலீஷ்ல, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நான் ஒரு ரீகேப் மாதிரி தான் வர்றேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஏதோ அதை கேளுங்க. ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட பாய் சொல்லும் போது குட் பாய் சொல்லலாம், யூஸ்வலா உள்ளது. இல்லை see you later சொல்லலாம். இல்லை அவங்க வந்து வேற ஏதாச்சும் ஊருக்கு போறாங்க அப்படின்னா ஹாப்பி ஜேர்னி சொல்லி டேக் கேர் சொல்லலாம். டேக் கேர்னா பார்த்துக்கோங்க, பத்திரமா இருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கன்சர்னா பேசுறது. ஓகே, சேஃப்டியா போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு. ஆமா, அது அந்த டேக் கேர் அப்படிங்கிற வேர்ட் சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். டேக் கேர், see you soon, சீக்கிரமா உங்களை பார்க்கலாம், see you next week, அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். இல்ல நாளை until tomorrow, see you until tomorrow, நாளைக்கு பார்க்கலாம். have a nice day, இல்ல have a nice week, ஒரு நல்ல நாளாக அமையட்டும், ஒரு நல்ல வாரமாக அமையட்டும். have a nice trip, ஒரு நல்ல டிராவலாக அமையட்டும். இல்ல ஹாப்பி ஜேர்னி, டேக் கேர், கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல். இப்போ நிறைய பேர் ஒரு இடத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது தனித்தனியா நம்ம கிரீட்டிங் பண்றதை விட காமனா கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி ஒருத்தரை வந்து ஒருத்தங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க, இவங்க தான் ரம்யா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்க நைஸ் டு மீட் யூ, ஓகே, திஸ் இஸ் ரம்யா அப்படின்னு ஒருத்தங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கன்னா ஹாய், நைஸ் டு மீட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுவே வந்து அஃபிஷியலா நீங்க மீட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஹலோ, நைஸ் டு மீட் யூன்னு சொல்லலாம். ஹாய்க்கு பதில் ஹலோ சொல்லலாம். ஓகே, ஓகே மேம். ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து புரிஞ்சது தானே. ஸோ AEIOUல ஆரம்பிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் சேர்க்கணும். ஸோ அதை வந்து வவல்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ரிமைனிங் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே 20 ஆல்பபெட்ஸ் வந்து மொத்த டோட்டல் ஆல்பபெட்ஸ்ல இந்த 5 தான் வந்து வவல்ஸ். ரிமைனிங் எல்லா ஆல்பபெட்ஸுமே வந்து 26 லெட்டர்ஸ்ல ரிமைனிங் ஆல்பபெட்ஸ் எல்லாம் கான்சனன்ட்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ அதுல ஆரம்பிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து போடுறோம். AEIOUக்கு ஆன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் கவுண்டபிள் நவுன்ஸா இருந்தா தி சேர்க்கிறோம். இப்போ ஒரு நேம் ஆஃப் அ பிளேஸோ நேம் ஆஃப் அ பர்சனோ வரும்போது தி சேர்க்கிறோம். இதுல வந்து ஒன்றும் டவுட் இல்லைல்ல. ஆர்டிக்கிள்ல சில இடங்கள்ல வந்து ஆர்டிக்கிளே வராமலும் இருக்கும். ஜென்ரலா வந்து ஒரு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோ அந்த மாதிரி பேசும்போது எந்த ஆர்டிக்கிளுமே அதுல வராது. ஸோ ஆர்டிக்கிள் வந்து அந்த இடத்துல வரவே செய்யாது. ஆனோ ஆரோ எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதுதான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து say women generally live longer than men.
பொதுவாகவே பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட நீண்ட காலம் வாழ்வார்கள். இதுதான் இந்த லைனோட அர்த்தம். ஸோ இங்க வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிக்கிளும் வரல. ஆர்டிகிள்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு யூஸ். ஆர்டிகிள்ஸ் தான் நம்ம படிக்கிற ஆர்டிகிள்ஸ் தான், அது வந்து யூஸ் பண்றது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு இருக்குது. இந்த இடத்துலயும் எந்த ஆர்டிகிள்ஸும் வரல. பெயிண்ட் இஸ் ஹார்ட் டு ரிமூவ். ஸோ பெயிண்ட் நீக்குவது கடினம். இங்கேயும் வந்து எந்த ஆர்டிகிள்ஸும் வரல. அதே மாதிரி திஸ் தேட்டுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. எனக்கு 2-3 ஹோம்ஒர்க் வந்ததுல வந்து ப்ளூரலுக்கு ஆர் போட்டிருக்காங்க, சிங்குலருக்கு இஸ் போட்டிருக்காங்க. ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணும்போது அது வந்து ஒருமையில இருந்தா வந்து சென்டென்ஸ்ல வந்து இஸ் தான் வரணும். திஸ் இஸ், இது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பொருளை வந்து சுட்டி காட்டும் போது திஸ் இஸ் அ பென். ஓகே, நிறைய பென்ஸ் அந்த டேபிள்ல இருக்கு அப்படிங்கும் போதுதான் தீஸ் ஆர் பென்ஸ், அந்த இடத்துலதான் ஆர் வரும். திஸ் ஒரு பென் இருக்கும்போது திஸ் இஸ் அ பென், திஸ் இஸ் அ பென். நிறைய பென்ஸ் அதே டேபிள்ல ஒரு 10 பென்னை சுட்டி காட்டும் போது தீஸ் ஆர் பென்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அதே மாதிரிதான் திஸ் இஸ் அ சேர், இதுவே நிறைய சேர்ஸ் இருக்கும்போது தீஸ் ஆர் சேர்ஸ். அதே மாதிரி தூரமா இருக்க பொருட்களை சுட்டி காட்டும் போது that is a vehicle, அது ஒரு வண்டி. those are vehicles, அவைகள் வாகனங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். நிறைய இருக்குது. சோ அவைகள் வாகனங்கள் வரும்போது those are vehicles. தள்ளி இருக்கக்கூடிய பொருட்களை ஒருமையில சொல்லும் போது திஸ்ஸும் யூஸ் பண்ணணும், சாரி that யூஸ் பண்ணணும். பன்மையில சொல்லும் போது those யூஸ் பண்ணணும். பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை ஒருமையில சொல்லும் போது திஸ் யூஸ் பண்ணணும், பன்மையில சொல்லும் போது தீஸ் யூஸ். திஸ், தீஸ் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும். தூரத்துல இருக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு that, those. that for singular and those for plural. ஓகே, இது ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ். சென்டென்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம வந்து பிரசன்ட், பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், நிறைய டென்சஸ் பார்க்க போறோம். பேசிக்கா ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து ஒரு டென்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும்? ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு வேர்ப் இருக்கும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். சப்ஜெக்ட்னா என்னது? யாரை பத்தி நம்ம பேசுறோமோ அவங்க. அடுத்தது ஒரு வேர்ப். வேர்ப்னா அது வினை சொல். பேசுறது, எழுதுறது, உட்காருறது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இது எல்லாம் வினை சொற்கள், வேர்ப்ஸ். அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட், எதை பத்தி பேசுறோமோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட், பொருள். ஓகே, சோ பேசிக்கா சென்டென்ஸ்ல என்ன? இந்த 3 தான் இருக்கும். சப்ஜெக்ட், வேர்ப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். இந்த ஆர்டர்ல தான் வரும். ஓகே, சோ அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் the children eat buns. இங்க வந்து children அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட், eat வந்து verb, வினை சொல், buns வந்து object. The children eat buns. Okay, the professor threw the chalk. The professor threw the chalk. The professor வந்து subject, threw எறிகிறது verb, chalk வந்து object. So யாரு ப்ரொஃபசர் வந்து சாக் பீஸ தூக்கி எறிகிறாரு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த த்ரூ தான் வந்து verb, வினை சொல். இன்னைக்கு பிரசன்ட்ஸும் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும் பார்த்தோம். ஸோ அதுல இருந்து 2 சென்டென்ஸ் சொல்ல முடியுமா? பிரசன்ட் டென்ஸுக்கும் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும். பிரசன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்து நீங்க வந்து இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு வைங்க. இப்ப at present you are studying. So I am studying. Studying வந்து present continuous tense. நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்ப வந்து செயல்ல இருக்கும்போது I studies. I studies அப்படின்னு சொல்லணும். Study. So I am studying அப்படின்னா நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்குது. நான் படித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன். ஓகே, சோ பிரசன்ட் கோடனும் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கோடனும் சென்டென்ஸ் எழுதிட்டு சொல்லுங்களா 2 பேரும். One second. இந்த 40 மினிட்ஸ்ல கிளாஸ் கட் ஆயிரும். திருப்பி அதே சேம் லிங்க்லயே ஜாயின் ஆயிருங்க. ஓகே மேம்.
இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ப்ரெசென்ட்ல ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன். ஐ கோ டு ஸ்கூல். நான் பள்ளிக்கு செல்கிறேன். நான் பள்ளிக்கு செல்கிறேன். ஐ கோ டு ஸ்கூல். ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்கூல். நான் பள்ளிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன். இது present continuous tense. முத சொன்னது ஐ கோ டு ஸ்கூல் வந்து present tense. ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்கூல் வந்து present continuous tense. I go to the shop. I am going to the shopping. I'm Okay, going ma'am. to shop. Shop தான். திருப்பியும் ஷாப்பிங் வராது. ஐ கோ டு Shop ஷாப். தான். நான் கடைக்கு Okay. செல்கிறேன். ஐ ஆம் கோயிங் டு த ஷாப். நான் கடைக்கு சென்று Shop. கொண்டிருக்கிறேன். கொண்டிருக்கிறேன். Okay. ஐ ஆம் கோயிங் டு த ஷாப். மேம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல வந்து த சிவா சிங்ஸ் எ சாங். ஓகே. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வந்து அதே சொல்லலாம். இதே சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நீங்க சொல்லலாம். ஐஎன்ஜி த சிவா சிங்கிங் எ சாங். சிவா இஸ் சிங்கிங் அ சாங். இங்க சிவா ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. சிவா இஸ் சிங்கிங் அ சாங். சிவா பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார். சிவா சிங்ஸ் அ சாங்னா சிவா பாட்டு பாடுகிறார். பிரசன்ட். சிவா இஸ் சிங்கிங் அ சாங். அப்ப வந்து சிவாக்கு பதில் வந்து தே வந்துனா அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? அவர்கள் ப்ளூரல். they are கரெக்ட். they are singing a song. இங்க சிவா ஒருமைங்கிறதுனால இஸ் வருது. சிவா இஸ் சிங்கிங் அ சாங். they are singing a songனா அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓகே. சோ when do you go to market? நீ எப்போது கடை வீதிக்கு செல்கிறாய்? சோ இதுவும் present tense தான். when do you go to market? நீ எப்போது கடை வீதிக்கு செல்கிறாய்? இதே வந்து when do you going to market அப்படின்னு வந்தா நீ எப்போது கடை வீதிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறாய்? இதுக்கு ஆன்சர் ஐ கோ டு மார்க்கெட் இன் த மார்னிங். நான் காலையில் மார்க்கெட்டுக்கு செல்கிறேன். ஐ கோ டு மார்க்கெட் இன் த ஈவினிங். ஐ ஆம் கோயிங் டு த மார்க்கெட் இன் த மார்னிங். நான் காலையில் மார்க்கெட்டுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன். இல்ல செல்வேன். ஐ ஆம் கோயிங் டு த மார்க்கெட் இன் த மார்னிங். நான் காலையில் மார்க்கெட்டுக்கு செல்கிறேன். ஓகே மேம். வேர் டஸ் த பாய் பிளே? இதுவும் வந்து பிரசன்ட் தான். அந்த சிறுவன் எங்கே விளையாடுகிறான்? வேர் டஸ் த பாய் பிளே? இதுக்கு ஆன்சர் என்னது? அந்த சிறுவன் மைதானத்தில் விளையாடுகிறான். இப்ப என்ன சொல்வீங்க? The boys play. The boy is a play to ground. In the ground. Play that boy plays in the ground. ground. That boy அந்த சிறுவன் plays in the ground. மைதானத்தில் விளையாடுகிறான். விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் இல்ல. நான் வந்து பிளேயிங் சொல்லல. பிளேயிங் சொன்னாதான் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். நான் வந்து பிளேஸ் இன் த கிரவுண்ட். that boy plays in the ground சொன்னேன். அப்போ அந்த சிறுவன் மைதானத்தில் விளையாடுகிறான். நம்ம பிரசன்ட் மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகே மேம். ராம் goes to மும்பை today. ராமன் இன்று மும்பைக்கு செல்கிறான். ராம் goes to மும்பை today. ராம் இன்று மும்பை செல்கிறான். லதா goes to temple. லதா இன்று கோவிலுக்கு போகிறாள். லதா கோவிலுக்கு போகிறாள். லதா goes to temple. லதா கோவிலுக்கு போகிறாள்.
they buy the ticket. They buy the ticket. அவர்கள் டிக்கெட் வாங்குகிறார்கள். They buy the ticket. அவர்கள் டிக்கெட் வாங்குகிறார்கள். When do the boys, நான் ஸ்பீடா சொல்றேன்னா எழுதுறீங்களா? ஸ்லோவா சொல்றேன். எழுதிட்டோம். ஸ்லோவா. இல்ல மேம், ஓகே தான் மேம். When do the boys come back? When do the boys come back? சிறுவர்கள் எப்போது திரும்ப வருகின்றனர்? When do the boys come back? சிறுவர்கள் எப்போது திரும்ப வருகின்றனர்? So இதுக்கு ஆன்சர் பாய்ஸ் கம் பேக் இன் தி ஈவினிங். சிறுவர்கள் மாலையில் திரும்ப வருகின்றனர். பாய்ஸ் கம் பேக் இன் தி ஈவினிங். We go to cinema today. நாங்கள் இன்று சினிமா போகிறோம். We go to cinema today. நாங்கள் இன்று சினிமா போகிறோம். We go to cinema today. What do you do at home? நீ வீட்டில் என்ன நீங்கள் what do you do at home? நீங்கள் வீட்டில் என்ன செய்கிறீர்கள்? So we take rest in the home. நாங்கள் வீட்டில் ஓய்வெடுக்கிறேன். நாங்கள் வீட்டில் ஓய்வெடுக்கிறோம். We take rest in home. நாங்கள் வீட்டில் ஓய்வெடுக்கிறோம். What does mother do? அம்மா என்ன செய்கிறாள்? What does mother do? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து mother is cooking. mother does பூஜா சொல்லலாம். Mother does cooking சொல்லலாம். Okay. Mother does cooking in the kitchen. அம்மா சமையல் அறையில் சமைக்கிறாள். Mother does cooking in the kitchen. அம்மா சமையல் அறையில் சமைக்கிறாள். இல்ல mother does பூஜா in the temple. அம்மா கோவிலில் பூஜை செய்கிறாள். Mother இல்ல does அம்மா வாஷ் டு துணின்னு சொல்லல மேம். என்ன சொல்லுங்க? மதர் டஸ் வாஷ் டு த அது இங்கிலீஷ்ல ஜாமானுக்கு என்ன மேம் சொல்லுவாங்க? நீங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். துணி துணி துவைக்கிறாளா? சொல்லலாம். அம்மா does washing, mother does washing the clothes. ஓகே மேம். அம்மா சாரி mother washes the clothes அப்படின்னு சொல்லலாம். மதர் ஏன் டஸ்ட் வாஷ் வராதா மேம்? இங்க வந்து வாஷஸ் சொன்னாலே போறோம். அம்மா சாரி மதர் வாஷஸ் த கிளாத்ஸ். டஸ் வேண்டாம், துவைக்கிறாள். துவைக்கிறாள்னே சொல்லிடலாம். அப்ப கிச்சனுக்கு மதர் குக்கிங் இந்த கிச்சன் அப்படி, அதாவது சமையல் செய்து கொண்டிருக்கிறாள். தமிழ்ல அப்படித்தானே சொல்லுவோம், சமையல் செய்கிறாள். அதே மாதிரி பூஜை செய்கிறாள். துணி துவைக்கிறாள் தானே சொல்றோம். ஆமா, துணி துவைத்து அந்த மாதிரி வராது. செய்கிறாள், அந்த செய் அப்படிங்கிற வேர்ட் வராதுங்க. அந்த டஸ் வராது, அதனால டஸ் வராது. சோ மதர் வாஷஸ் த கிளாத்ஸ். மதர் வாஷஸ் த கிளாத். இதுவே பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வரும்போது மதர் இஸ் வாஷிங் த கிளாத். அம்மா துணி துவைத்து கொண்டிருக்கிறாள். மதர் இஸ் வாஷிங். இதுவே பிரசன்ட் வரும்போது நடந்துட்டு இருக்குன்னா அம்மா மதர் வாஷஸ் த கிளாத். இங்க டஸ் வர வேண்டாம். டஸ் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த மாதிரி வரும்போதுதான் டஸ் வரணும். மேம் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்காங்கனாக்கா அதுக்கு மதர் வாட்ச் த டிவி அப்படி போடலாம்ல. வாட்சிங், வாட்சஸ். பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னா மதர் வாட்சஸ் டிவி. அம்மா டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள்.
அம்மா டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு வரும்போது அம்மா மதர் இஸ் வாட்சிங் டிவி. மதர் வாட்சஸ் டிவி, அம்மா டிவி பார்க்கிறாள். மதர் வாட்சஸ் டிவி, அம்மா டிவி பார்க்கிறாள். மதர் இஸ் வாட்சிங் டிவினா அம்மா டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். புரியுதா டிஃபரன்ஸ்? மதர் வாட்சஸ் டிவி, அம்மா தொலைக்காட்சி பார்க்கிறாள். மதர் இஸ் வாட்சிங் டிவி, அம்மா தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். மேம் ஐஎன்ஜி சேர்த்தாக்கா பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் தானே வரும். என்னங்க? இப்ப பிரசன்ட்ல தானே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமா. ஏன் வாட்சஸ் இல்ல வாட்ச் அதை மட்டும் போடக்கூடாதுங்களா? ஐஎன்ஜி சேர்த்தாக்கா பிரசன்ட் கண்டினியூல தானே போகும். ஆமா, நான் தான் சொன்னேன் மதர் வாட்சஸ் டிவி. நான் ரெண்டுமே சொன்னேன். ஒரு ரெண்டுத்துக்கும் சொல்லிருக்கேன். ஓகே கண்டினியூஸும் சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே மேம். மதர் வாட்சஸ் டிவினா அம்மா டிவி பார்க்கிறாள். மதர் இஸ் வாட்சிங் டிவி பிரசன்ட் கண்டினியூஸ், அம்மா டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். ரெண்டுமே சொன்னேன். ஓகே மேம். Where does the servant buy vegetables? வேலைக்காரன் எங்கே காய்கறி வாங்குகிறான்? Where does the servant buy vegetables? வேலைக்காரன் எங்கே காய்கறி வாங்குகிறான்? Servant buys vegetables in the market. Servant buys vegetables in the market. வேலைக்காரன் மார்க்கெட்டில் காய்கறி வாங்குகிறான். Okay. So, do you drink tea? என்ன நீ டீ குடிக்கிறாயா? Do you drink tea? என்ன நீ டீ குடிக்கிறாயா? No, I don't drink tea. இல்ல, நான் டீ குடிப்பதில்லை. No, I don't drink tea. இல்லை, நான் டீ குடிப்பதில்லை. இதுவே yes, I drink tea. ஆமாம், நான் டீ குடிப்பேன். இன்னும் 10 minutesல கிளாஸ் கட் ஆகும். திருப்பி அதே லிங்க்ல ஜாயின் ஆயிக்கோங்க. ஓகே மேம். Yes, I drink tea. ஆமாம், நான் டீ குடிப்பேன். ஸோ நீங்க வீட்டுக்கு யாராச்சும் கெஸ்ட் வந்தீங்கன்னா ஸோ என்ன கேட்பீங்க? Do you drink tea? Or do you want tea or coffee? உங்களுக்கு டீ வேணுமா காஃபி வேணுமா? Do you want tea or coffee? ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு பதில்? எஸ், ஐ வாண்ட் அ காஃபி. எனக்கு ஒரு காஃபி வேணும். நோ, ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் டீ. நான் வந்து டீ குடிக்க மாட்டேன். ஐ வாண்ட் அ காஃபி. நோ, ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் டீ. ஐ வாண்ட் அ காஃபி. Does father eat fruit? அப்பா பழம் சாப்பிடுகிறாரா? Does father eat fruit? இது வந்து கேள்வியா கேக்குறோம். Does அப்பா eat fruit? Yes, he eats fresh fruits. ஆமா, அவர் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட் சாப்பிடுகிறார். Yes, he eats fresh fruits. Fresh fruits. When does the bus start? இந்த பஸ் எப்போது புறப்படுகிறது? When does the bus start? This bus starts at 4 o'clock. This bus starts at 4 o'clock. இந்த பஸ் 4 மணிக்கு புறப்படுகிறது. This bus starts at 4 o'clock. இந்த பஸ் 4 மணிக்கு புறப்படுகிறது. சோ இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து present. ஓகே மேம். அடுத்தது present continuous பார்க்கலாமா? எஸ் மேம். I am writing a letter. நான் கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன். I am writing a letter. What are you doing? What are you doing? நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? So, I am taking notes.
நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். சத்யா வந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஐ ஆம் டேக்கிங் அ நோட்ஸ். நான் வந்து நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கிறேன். வாட் ஆர் யூ டூயிங்? ஐ ஆம் டேக்கிங் நோட்ஸ். ஐ ஆம் டேக்கிங் நோட்ஸ். I am taking bath in the cold water. நான் குளிர்ந்த நீரில் குளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். I am taking bath in the cold water. நான் குளிர்ந்த நீரில் குளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Who is driving the vehicle? Who is driving the vehicle? யார் வண்டி ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்? Who is driving the vehicle? My elder brother is driving the vehicle. என்னுடைய பெரிய சகோதரன் வண்டி ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறான். My elder brother is driving the vehicle. Who is preparing chapati? Who is preparing chapati? யார் சப்பாத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார்? My younger sister is preparing chapati. My younger sister is preparing chapati. என்னுடைய சிறிய சகோதரி சப்பாத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறாள். என்னுடைய சிறிய சகோதரி சப்பாத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறாள். My younger sister is preparing chapati. Where are they coming from? Where are they coming from? அவர்கள் எங்கிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? Where are they coming from? அவர்கள் எங்கிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? They are coming from Mysore. அவர்கள் மைசூரில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They are coming from Mysore. They are coming from Mysore. அவர்கள் மைசூரில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They are learning Hindi. அவர்கள் ஹிந்தி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். They are learning Hindi. அவர்கள் ஹிந்தி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். We are listening to the story. நாங்கள் கதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். We are listening to the story. நாங்கள் கதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். Mother is preparing food. அப்படியும் சொல்லலாம். Mother is cooking food. அம்மா உணவு சமைத்து கொண்டிருக்கிறாள்னு சொல்லலாம். அம்மா உணவு செய்து கொண்டிருக்கிறாள்னு சொல்லுவோம். So mother is preparing food or mother is cooking food ரெண்டுமே சொல்லலாம். Okay. Boys are playing ball. Boys are playing ball. சிறுவர்கள் பந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். சிறுவர்கள் பந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Girls are singing songs. சிறுமிகள் பாட்டு பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Girls are. இங்க girls வந்ததுனால are. Girls are singing song. இப்ப வந்து boy is playing football அப்படின்னு வந்தா சிறுவன் பந்து விளையாடு. பாய் ஒரு பாய் தான் இருக்கான். So boy is playing ball. சிறுவன் பந்து விளையாடுகிறான். விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். Boys. Boys are plural. Boys வந்ததுனால அடுத்தது ஆர் வருது. இஸ் வராம. Boys are playing ball. Okay. So washerman is washing the clothes. Washerman வண்ணான் துணி துவைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். Washerman is washing the clothes. So washerman ஓட plural form வந்து washerman. Washermans are washing the clothes னா அது plural. வண்ணான்கள் துணி துவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கும் போது மேன் வந்து மென் ஆகுது. Washermen are washing the cloth. Washer first singularக்கு வந்து washerman. Washerman is washing the cloths. இதுவே வந்து washermen அப்படின்னா இஸ்ஸுக்கு பதில் ஆர் வரும். Washermen are washing the cloths. வண்ணான்கள் துணி துவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஓகே மேம். Servant is cleaning the house. வேலைக்காரன் வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள். Servant is cleaning the house. இதுவே வேலைக்காரர்கள் வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்னா Servant are cleaning the house. servant வந்து servants plural பன்மை. Servants are cleaning the house. Tailor is sewing the cloths. Sewing the cloths. Sewing na தைக்கிறது. தையல்காரன் துணி தைத்து கொண்டிருக்கிறான். Tailor is sewing the cloths. Farmer is working in the farm. Farmer is working in the farm. விவசாயி வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். Farmer is working in the farm. Farm வந்து வயல். Farmerனா விவசாயி, working வேலை செய்கிறான். Farmக்கு வந்து FARM farm. Okay. Farmனா வயல், field. ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம். Farmer is working in the field. ஃபீல்டுனாலும் வயல் தான். FIELD ஃபீல்டுனா. ஃபார்ம்னா FARM ஃபார்ம். ஃபீல்டுனா FIELD field. Farmer is working in the farm or field. The shopkeeper is giving things. Shopkeeperனா கடைக்காரர். கடைக்காரர் பொருட்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். Shopkeeper is giving things. Things na பொருட்கள். Plural. Shopkeeper is giving things. Teacher is teaching the lesson. Teacher is teaching the lesson. ஆசிரியர் பாடம் சொல்லி தந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆசிரியர் பாடம் The teacher is teaching the lesson. ஆசிரியர் பாடம் சொல்லி தந்து கொண்டிருக்கிறார். Boys are writing the examinations. இங்க வந்து boys வந்ததுனால R வருது. Boys are writing the examinations. சிறுவர்கள் தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவே வந்து boy அப்படின்னா boy is writing the examination. சிறுவன் பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கிறான். Boy is writing the examination. இங்க boys are writing the examination. சிறுவர்கள் தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள். Mother is buying saree. Mother is buying saree. அம்மா சேலை வாங்கி கொண்டிருக்கிறார். Mother is buying saree. Present past verbs மாத்த தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்ப வந்து mother is buying a saree-னா அம்மா வந்து சாரி வாங்கி கொண்டிருக்கிறார். அம்மா சாரி வாங்கிட்டா அப்படிங்கும்போது bought a saree வரும். buying வந்து bought-ஆ மாறும். அந்த verb வந்து bought-ஆ மாறும். சரி, நான் அது ஒரு நாள் உங்களுக்கு எல்லாம் எழுதி போட்டோ எடுத்து அனுப்புறேன். அந்த present past verbs வினை சொல்ல எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அது எப்படின்னு செய்யும். நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் இருக்கும். பிரசன்ட்டுக்குள்ள வினை சொல்லும், பாஸ்டுக்குள்ள வினை சொல்லும். நான் எழுதி உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஓகே மேம். வேற இன்னைக்கு இப்ப எடுத்ததுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இல்ல ஏதாவது சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்றது கேட்கணும்னா கேளுங்க. உங்களுக்கு எடுத்ததுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேளுங்க. இல்ல மேம் இந்த சென்டென்ஸை எப்படி மேம் சொல்றது அப்படின்னு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கும்ல, ஏதாவது சொல்லணும், வெளியில ஏதாச்சும் யார்கிட்டயா பேசணும் அப்படின்னா இதை எப்படி கேட்கறது அப்படிங்கிற டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஹரி, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குதா? ஹரி, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரி,
ஹரி நான் பேசுறது கேக்குதா? சத்யா நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு? எஸ் மேம். அவர் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, அவர் கேட்கலையா? ஓகே, கேக்குதா? ஓகே. ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. அப்படி இல்லை உங்களுக்கு டவுட்டு இப்போதைக்கு இல்லை அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டவுட்ஸ் வரும்போது நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்ல வந்து டக்குன்னு உங்களால கேட்க முடியாது. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யோசிப்பீங்க, ஐயோ நான் இதை கேட்காம விட்டுட்டேன்னு அதை கேட்காம விட்டுட்டேங்கன்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு தோணும் போது நோட்ஸ்ல நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க, கிளாஸ்ல கேளுங்க. சரிங்களா? ஓகே மேம். ஸோ சாட்டர்டே வந்து நீ அடுத்த கிளாஸ் சாட்டர்டே இருக்கும். யூஸ்வலா சாட்டர்டேஸ் தான் கிளாஸஸ் இருக்கும். இந்த போன சாட்டர்டே முடியாததுனால அந்த டேயை சேஞ்ச் பண்ணேன். சாட்டர்டே மார்னிங் கன்வீனியன்ட் தானே? எஸ் மேம். 7 to 8. எஸ் மேம். ஹரி உங்களுக்கு ஓகே தானே? அட்டம் பண்ண முடியாட்டி இந்த டைம் தான் எனக்கு ஓகே, நைட்டு 7 to 8 தான் எனக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துன்னா எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க. நான் பேட்ச்ல உள்ள எல்லாருக்கும் ஓகே அந்த டைம் ஓகே அப்படிங்கிறது இருந்துன்னா நான் அந்த டைமே நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் நான் திருப்பி திருப்பி கேட்குறேன். ஸோ உங்களால முடியல, எந்த டைம் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் அப்படின்னு செட் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய பேர் மெஜாரிட்டி என்ன சொல்றாங்களோ அந்த டைமிங்க்கு நான் வச்சுக்குவேன். 7 to 8 இந்த டைம் ஓகேனா இந்த டைம் 7 to 8. அப்படி இல்லை சாட்டர்டே 7 to 8 மார்னிங் 7 to 8னா that டைம் இஸ் ஓகேனா அது ஓகே. நீங்க டிசைட் பண்ணி சொல்லுங்க, எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, அவசரம் இல்லை. ஓகே மேம். as of now வந்து சாட்டர்டே மார்னிங் 7 to 8 கிளாஸ். ஓகே மேம். அப்புறம் ஹரி வந்து ஈவினிங் இஸ் ஓகேன்னு போட்டிருக்கிறாரு. சரி, நீங்களும் யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க. மெஜாரிட்டி யாரு என்ன டைமிங் சொல்றீங்களோ அந்த டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் நான். மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் எந்த டைம்ல ஜாஸ்தி ஓகே சொல்றாங்களோ அந்த டைம் தான் நாம டிசைட் பண்ண முடியும். ஓகே மேம். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. see you on Saturday class. தேங்க்யூ மேம்.